idea, I think. Rookie numbers in this Yeah, business. rookie numbers. Okay. Yeah. So we have a sun right here taking in power on this solar panel, and then there's a small data center here. It's exactly what they look like. Yeah. Yep. GPU racks. And then pump, 호구님 nice pump 감사해요. here. And one interesting thing about operation in space is that on Earth we can do air cooling, water cooling to cool down the GPUs, but in space there's nothing there, so you have to radiate this heat into the deep space. And that's why we need this giant radiator cooling panel. And this problem is about finding the lower bound estimate of the cooling panel area required to operate this 1 gigawatt data center. Probably going to be very big. Yep. Let's see how big it is. So that's the problem. I'm going to this prompt and 계좌에 빨간불 켜지면 this is 소리에 essentially asking for 집중한다. that. So let me hit go, and the model will think for seconds. By the way, most people don't know. I've been working with Hyungwon for a long time. 20분 내에서 Hyungwon actually 신고가 has a 나왔습니다. PhD in thermodynamics, which is totally unrelated to AI. And you always joke that you haven't been able to use your PhD work in your job until today. So you can trust Hyungwon on this analysis. Finally. Thanks for hyping up. Now I really have to get this right. Okay, so the model finished thinking, only 10 seconds. It's a simple problem. So let's see if how the model did it. So power input. So first of all, this 1 gigawatt, that was only drawn in the paper. So the model was able to pick that up nicely. And then radiative heat transfer only, that's the thing I mentioned. So in space, nothing else. And then some simplifying choices. And one critical thing is that I intentionally made this problem underspecified, meaning that the critical parameter is a temperature of the cooling panel. I left it out so that we can test out the model's ability to handle ambiguity and so on. So the model was able to recognize that this is actually a unspecified but important parameter, and it actually picked the right range of temperature, which is about the room temperature. And with that, it continues to the analysis and does a whole bunch of things, and then found out the area, which is 2.42 million square meters. Just to get a sense of how big this is about 2% of the land area of San Francisco. This is huge. Not that bad. Not that bad, yeah. Oh, okay. Yeah, so I guess this is reasonable. I'll skip through the rest of the details, but I think the model did a great job making nice, consistent assumptions that make the required area as little as possible. And so, 20분 내에서 신고가 나왔습니다. So this is the demonstration of the multimodal reasoning, and this is a simple problem, but O1 is actually very strong, and on standard benchmarks like MMMU and MathVista, O1 actually has the state-of-the-art performance. Now, Jason will showcase the Pro mode. Great. So I want to give a short demo of ChatGPT O1 Pro mode. People will find O1 Pro mode the most useful for, say, hard math, science, or programming problems. So here I have a pretty challenging chemistry problem that O1 preview gets usually incorrect, and so I will let the model start thinking. One thing we've learned with these models is that for these very challenging problems, the model can think for up to a few minutes. I think for this problem, the model usually thinks anywhere from 1 minute to up to 3 minutes. And so we have to provide some entertainment for people while the model is thinking. So I'll describe the problem a little bit, and then if the model is still thinking when I'm done, I prepared a dad joke for us to fill the rest of the time. So for a long time. You can see the problem asks for a protein that fits a very specific set of criteria. So there are 6 criteria, and the challenge is each of them asks for pretty chemistry domain-specific knowledge that the model would have to recall. And the other thing to know about this problem is that none of these criteria actually give away what the correct answer is. So for any given criteria, there could be dozens of proteins that might fit that criteria.
And so the model has to think through all the candidates and then 계좌에 check if they 빨간불 fit all the 켜지면 criteria. 소리에 집중한다. Okay, so you could see the model actually was faster this time. So it finished in 53 seconds. You can click and see some of the thought process that the model went through to get the answer. You could see it's thinking about different candidates like initially. And then it arrives at the correct answer, which is Ratino-Chissen, which is great. Okay, so to summarize, we saw from Max that O1 is smarter and faster than O1 Preview. We saw from Hyungwon that O1 can now reason over both text and images. And then finally, we saw with ChatGPT Pro mode, you can use O1 to think about to reason about the hardest science and math problems. Yep. There's more to come for the ChatGPT Pro tier. We're working on even more compute-intensive 계좌에 빨간불 tasks to 켜지면 소리에 집중한다. and bigger tasks for those who want to push the model even further. And we're still working on adding tools to the O1 model, such as web browsing, file uploads, and things like that. We're also hard at work to bring O1 to the API. We're going to be adding some new features for developers, structured outputs, function calling, developer messages, and API image understanding, which we think you'll really enjoy. We expect this to be a great model for developers and really unlock a whole new frontier of agentic things you guys can build. We hope you love it as much as we do. 미소몰빵했습니다. That was great. Thank you guys so much. Congratulations to you and the team on getting this done. We really hope that you'll enjoy O1 and Pro Mode or Pro Tier. We have a lot more stuff to come. Tomorrow we'll be back with something great for developers, and we'll keep going from there. Before we wrap up, can we hear your joke? Yes. So I 계좌에 made this joke 빨간불 this morning. 켜지면 소리에 집중한다. The joke is this. So Santa was trying to get his large language model to do a math problem, and he was prompting it really hard, but it wasn't working. How did he eventually fix it? He used 20분 내에서 reindeer 신고가 enforcement learning. 나왔습니다. 미소몰빵했습니다. Thank you very much. Thank you. 마찰이 크죠? 심하죠? 시진핑이 파워, 군력, 무슨 문제 생겼구나. 방법 없어요. 다 이미 게임 끝났어요. 안녕하세요. 박수하이라고 하는데요. 제가 중국에서 왔는데요. 한국에 산지 거의 20년 가까이 되는데요. 계좌에 빨간불 오늘 켜지면 제가 소리에 중국의 집중한다. 정치대에서 여러분한테 말씀드리겠습니다. 중국의 군대에서 굉장히 우리도 봤을 때 너무 충격적인 사건이 있었는데요. 그 중국 공산당 중앙위원회 있는데요. 거기서 시진핑은 주서인데요. 20분 내에서 신고가 나왔습니다. 부주서 두 사람이 있어요. 그래서 한 사람이 짱요시라고 하는데 시진핑 며칠 전에 러시아 한번 갔어요. 근데 이 사람이 스스로 중국 안에서 굉장히 크게 군사훈련을 만들었어요. 이게 옛날 사람들 봤을 때 불가능한 일인데요. 시진핑도 없는데 그러니까 군사훈련 만들어서 자기 진짜 대통령처럼 이렇게 막 하는 거예요. 20분 내에서 신고가 나왔습니다. 왜 이렇게 되는 거죠? 시진핑 지금 무슨 문제 생기는 게 아니냐 그렇게 생각했는데 근데 며칠 뒤에 중앙군사위원회 부주석 그 사람 스스로 베트남 갔어요. 베트남 가가지고 계좌에 빨간불 베트남의 켜지면 당서기, 소리에 베트남 집중한다. 국가주석, 베트남 군외 주석 다 같이 만났어요. 근데 이게 시진핑 가야 이런 대우를 받을 수 있는데 근데 이 사람이 대우를 다 받았어요. 이게 시진핑의 중국에 없는 동안 이런 행동을 다 했어요. 그리고 문제는 20분 뭐냐면 내에서 신고가 왜 이렇게 나왔습니다. 할 수 있었는지 혹시 그 중국 군대 내부에 무슨 구테타 비슷한 일이 일어나는지 그러니까 구체적으로 이유는 우리가 잘 모르겠는데 어쨌든 이런 상황을 보니까 시진핑이 20분 내에서 파워 신고가 나왔습니다. 그렇게 막 크지 않구나. 시진핑이 파워, 군력 무슨 문제 생겼구나. 그렇게 판단할 수가 있죠. 마찰이 크죠. 심하죠. 2년 전에 2022년도에 그때 중국 공산당 20번 대표회의 있었는데요. 그때는 끝나고 나서 다들 그렇게 봤거든요. 20분 내에서 시진핑 신고가 거의 막 나왔습니다. 모든 파워
다 가지고 있다. 더 이상 누구 시진핑을 계좌에 도저하는 빨간불 사람 켜지면 없다. 소리에 그렇게 집중한다. 다들 그렇게 생각했거든요. 그 군대도 마찬가지죠. 군대는 작년 같은 경우는 중국 군대에서 최첨단 기술 가지고 있는 로켓 부대 있어요. 그 군대 사람들 사령관부터 다 시진핑 사람인데 시진핑이 이 군대 사령관부터 많은 장군들 다 수청해버렸어요. 살고 있는지 죽었는지도 모르는 거예요. 아예 이 사람이 이 세상에 어디에 있는지 다 모르는 거죠. 이 군대 사령관 위에도 국방부 장관이 있어요. 리샹후이라고 하는 사람이 있는데요. 또 그 사람 전 국방부 장관이라고 하는 사람들이 다 같이 수청당했어요. 우리 봤을 때 이게 뭐예요? 이 사람은 다 시진핑 사람인데 왜 이렇게 수청 다 당했죠? 심지어 그만 말씀드렸던 짱요샤까지 수청을 당하겠다. 그런 얘기도 나왔거든요. 호구님 근데 감사요. 결국에 짱요샤까지는 안 가는데 어쨌든 군대 안에서 이 분위기가 너무 심심치가 않아요. 다 시진핑 따라서 오는 사람들인데 근데 다 계좌에 이렇게 빨간불 수청당했어요. 켜지면 소리에 작년에 또 집중한다. 이런 중국의 20분 외교부 장관이 있었는데 진강이라고 하는 사람인데 이 사람도 시진핑 굉장히 좋아하는 사람인데 갑자기 사라졌어요. 지금 살고 있는지 그거는 누구도 모르죠. 네, 전체 상황은 이렇게 되는 거죠. 제가 볼 때 그 이유는 뭐냐면 시진핑은 계속 대만을 건드리려고 해요. 통일하고 싶어요. 대만 통일을 하고 싶은데 그 밑에 군대 사람들은 물론 다 시진핑 따라오는 사람들이 있지만 근데 그 사람들은 시진핑 따라오는 게 아니잖아요. 돈, 파워 추구하고 싶어서 오는 건데 그 시진핑 이 사람한테 시켜가지고 우리 대만 통일해야 된다. 그래서 이 사람들은 되게 싫어요. 너무너무 싫어요. 왜냐하면 진짜 대만을 건드릴 수가 없는 거 알아요. 네, 특히 지금 러시아랑 우크라이나 전쟁을 봤을 때 미국, 대만 그 과학기술 얼마나 좋은지 그러니까 이런 사람들은 만약에 대만을 침략하면 아마 죽을 수도 있어요. 그리고 이런 군대 장군들 미국에 있는 돈, 재산 다 동결당할 수도 있고 그래서 이런 계좌에 사람들은 빨간불 켜지면 소리에 집중한다. 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 얘기를 하지만 그래도 행동 없어요. 그래서 시진핑 열하는 거죠. 단체로 군대 사람들 다 행동 없어요. 그래서 시진핑 옆에 봤을 때 이런 사람들은 뭐야? 단체로 나를 뭐 지금 뭐 어떻게 하는 거야? 뭐 그런 생각할 수가 있겠는데도 수청을 시작하는 거죠. 그리고 또 대만을 통일하려고 하면 일단은 중국 군대에 가지고 있는 무기들 체크해야 되잖아요. 그 체크를 해봤는데 문제가 너무 많아요. 중국 군대 내부의 그 부정부패 되게 심해가지고 다 문제가 있더라고요. 그래서 시진핑 더욱 열받는 거죠. 그래서 거기서부터 밑에 사람들은 갈등이 되게 심하게 생기는 거죠. 있겠죠. 그런 가능성이 있어요. 중국의 지금 경제 상황 어떤 가능성 다 있어요. 지금 굉장히 불안하니까 사람들은 어떻게 생각하고 있는지 어떻게 움직일 수 있는지 예측할 수가 없어요. 저도 뉴스를 계좌에 보면 빨간불 켜지면 깜짝 소리에 놀래요. 집중한다. 이런 일도 일어날 수가 있구나. 그만 제가 말씀드렸잖아요. 그 베트남 가는 거 사실 그 중국 정치를 관심 없는 사람들은 아마 느낌이 없는데 그 사람 베트남 갔잖아요. 진짜 그 대통령 대우를 받았어요. 이게 시진핑에게 절대로 있을 수 없는 일이죠. 시진핑 스스로 내 강자가 어떻게 네가 호구님 베트남 감사요. 가가지고 대우를 받을 수 있는지 이런 일 진짜 상상할 수도 없는데 그냥 나타났어요. 그래서 내일 모레 또 어떤 일이 일어날 수 있는지 저도 예측할 수가 없어요. 근데 모든 가능성 다 있죠. 공산당 내부에 그 파 많잖아요. 뭐 후진터 파도 있고, 뭐 덩서평 파도 있고, 뭐 탈자당 파 되게 많아요. 근데 이런 사람들은 다 시진핑이랑 갈등이 심해요. 엄청 심해요. 예를 들면 지금 시진핑 돈 없잖아요. 호구님 돈 감사요. 없고, 일반 서민들도 지금 돈 없어요. 그러면 시진핑 보니까 미소몰 사람들 빵했습니다. 진짜 돈 많아요. 그러면은 그 계좌에 사람 빨간불 내서 켜지고 신고가 여러 나왔습니다. 방법으로 그래 이런 사람들 다 시진핑 싫죠. 그리고 지금 20분 내에서 미국이랑 신고가 나왔습니다. 사이가 너무 안 좋잖아요. 그럼 미국도 그런 얘기 나오더라고요. 20분 내에서 중국 신고가 고위층 간부들 나왔습니다. 가지고 있는 미국 안에 있는 재산들 동결하겠다. 근데 이런 탈자당들 모든 공산당 내부의 파 이런 사람들 다 미국에 재산이 있어요. 사람 두려워하는 거잖아요. 시진핑 당신 제대로 일을 못 해가지고 우리 후손들 누릴 수 있는 그런 재산을 다 동결당하면 우리 어떻게 해요? 이렇게 해도 그 갈등 생길 수 있고 그리고 시진핑은 특히 중국 공산당 그 20번 대표회의 끝나고 자기 파워 너무 세가지고 밑에 사람들은 막 다 무시를 해버렸어요. 20번 당대표회의 끝나고 그때 폐마식 때 그 중국 시진핑 전 국가주석 후진타오 있는데요.
후진타오는 거기서 앉고 싶은데 근데 아마도 시진핑이랑 무슨 말 다툼이 있을 것 같고요. 그래서 계좌에 빨간불 20분 내 소리에 집중한다. 시진핑은 그 중국 정부사 비서 후진타오 그냥 그대로 강제로 퇴장시켰어요. 당신 나가라. 이렇게 했어요. 그렇게까지 하면은 중국의 공산당도 태자당도 그렇고 후진타오파도 그렇고 뭐 덩샤오핑파 사람들은 시진핑 대해서 너무너무 싫어하는 거예요. 네. 그래서 이런 갈등은 그냥 막 대놓고 얘기를 할 수 없지만 기회를 잡으면 이런 사람들은 같이 나타나서 시진핑 공격할 수도 있어요. 돈 때문에 파워 때문에 이런저런 이유 때문에 어쨌든 중국 그 군대 빼고 그 중국 공산당 내부에 이런 고위층 사람들도 시진핑이랑 갈등이 되게 심해요. 그게 시진핑 성격이랑 환경이랑 연결되는 거예요. 그러니까 시진핑 그 사람이 진짜 자기 황제인 줄 알고 누구도 건드리면 안 돼요. 예를 들면 그 코로나 생겼잖아요. 코로나는 전 세계 사람들은 다 계좌에 빨간불 켜지면 소리에 집중한다. 세우지 않잖아. 시진핑이 그거 만들었어요. 미소몰 빵했습니다. 그러면 밑에 사람들은 우리는 미소몰 빵했습니다. 저는 다 이렇게 하지 않았어요. 이렇게 하면 경제 다 망해요. 한 마디를 하면 시진핑은 황제인데 당신 뭐야? 바로 그 사람을 싫어하고 그 사람을 기회를 잡아서 추청할 수도 있어요. 진짜 그래요. 그 성격 자체가 그래요. 누구도 나를 건드리면 안 되고 누구도 나의 말을 부정할 수가 없고 성격 자체가 그래요. 되게 무서워요. 팀들 옛날에 뭐 시진핑도 너무너무 좋아했는데 근데 지금 특히 지금 3년 동안 코로나 정책 때문에 그 많은 서민들은 나갈 수도 없고 맨날 집에 있어야 되잖아요. 장사할 수도 없고 그래서 중국 경제 망했잖아요. 많은 서민들이 너무 힘들어요. 네, 부채도 많고 예를 들면 뭐 몇 년 전에도 어느 정도 수입이 있는데 아파트 한 채를 대출받아서 샀어요. 근데 지금은 수입도 없고 은행 대출 받아야 되는데 너무너무 힘들어요. 그래서 그 사람들은 제가 왜 이렇게 되는지 왜 이렇게 힘들게 계좌에 빨간불 켜지면 소리에 집중한다. 코로나 시진핑 때문에 정책 때문에 이렇게 되는 거잖아요. 그래서 그냥 불만이 많죠. 너무너무 불만이 많아요. 그러니까 심지어 중국의 SNS 통해서 그냥 대놓고 시진핑 욕하는 사람도 있어요. 그 사람 언제 내릴 거야? 이렇게 딱 한 얘기하면 다들 알아요. 그 사람 누구인지 다들 서로 알아요. 이런 얘기 저런 얘기 엄청 많아요. 그 사람 그렇게 무능한데 언제 내릴 거야? 왜 거기 계속 있는 거야? 이런 말 쭉 있어요. 시진핑 지금 그렇게 하고 싶죠. 근데 시진핑 20분 내에서 신고가 나왔습니다. 하지만 제가 볼 때는 그런 능력 없을 것 같아요. 그러니까 머저동 그 사람 그렇게 했죠. 문화대혁명 때 그때는 그 머저동 반대하는 사람 너무 많아가지고. 그래서 머저동 그렇게 했는데 근데 지금 시진핑은 그런 능력 없어요. 20분 내에서 빨간불 켜지면 소리에 집중한다. 왜냐면 일반 서민들도 시진핑 싫어하는 거잖아요. 그렇게 하고 싶은데 왜냐면 지금 많은 그러니까 유럽도 그렇고 옛날에 사이 좋았는데 근데 지금 EU랑도 굉장히 그 갈등 되게 심하게 되더라고요. 뭐 전기차 때문에 이런 거 저런 것 때문에 우크라이나 전쟁 때문에 왜냐면 우크라이나 전쟁은 그 유럽한테도 위험 줄 수 있잖아요. 근데 중국 계속 그 러시아 지지를 하기 때문에 그쪽도 사이 너무 안 좋고 한국이랑 사이도 너무 안 좋고 그러니까 지금 그 북한은 러시아한테 파병했잖아요. 밑에 분명히 중국 정부 뭔가 했어요. 일본이랑 사이도 안 좋고 뭐 대만, 호주 다 사이 안 좋아요. 그래서 뭐 어떤 나라 통해서 대체하려고 해도 제가 볼 때는 안 될 것 같고요. 방법 없어요. 다 이미 게임 끝났어요. 시진핑 그런 정책을 세우는데 그 계좌에 빨간불 켜지면 소리에 집중한다. 무슨 뜻이냐면 짠은 싸우다, 랑는 늑대. 우리는 싸우는 늑대처럼 외교를 해야 됩니다. 그래서 사드 문제도 그렇게 되는 거잖아요. 그래서 주변 친구 없어요. 시간 문제죠. 특히 또 프랑크 당선되니까 돈 없으면은 반드시 망해요. 그러니까 회사 똑같아요. 회사 돈 없으면 망하는 거죠. 그 정부가 돈 없으면 망하는 거죠. 그러니까 북한은 계속 유지할 수 있는 이유는 밑에서 그 중국 정부 그동안 굉장히 많은 돈, 자원 같은 거 지원해줬어요. 그냥 북한은 망해요. 계속 보는 건 돈이에요, 돈. 얼마 정도 돈 남아있는지. 그러니까 공무원들이 만약에 월급 받을 수 없으면 심지어 경찰 이런 사람들 돈 받을 수 없으면 이 사람들까지도 일어날 수가 있잖아요.
일부 지역 경찰들이 나왔어요. 우리 월급 주세요. 만약에 시진핑 이 전체 중국을 통치하려고 하면 계좌에 빨간불 경찰들, 켜지면 공무원들 소리에 필요하잖아요. 집중한다. 그러니까 이런 사람들도 제대로 돈 받을 수 없으면 이 사람들부터 무슨 시위하거나 이렇게 시작하게 되면 이 전체 체제 아마도 망할 수가 있어요. 제가 그거를 계속 지켜보고 있어요. 돈 문제, 돈. 이 부분은 여기까지입니다. 여러분 감사드립니다. 공중샷으로 내려다 외성이 있고 내성이 있고 그 다음에 1차 방벽을 무너뜨리고 침입한 적이 갇혀서 몰살당하는 킬링존이 있고요. 회로가 없다는 점도 똑같습니다. 강한 방어력을 자랑하지만 한번 진지가 넘어가면 안에 있는 모든 사람들이 퇴로 없이 다 죽고 그 다음에 그 진지가 적에게 넘어가는 부작용이 있어요. 하지만 그렇게 되기 전까지 극강의 방어력을 발휘를 하는데 이 중대전술기지를 처음 만들었을 때 숫자를 타고 미군들이 지나가면서 한국 해병대원들 머리 위로 기관총을 쏘는 거예요. 중대전술기지를 짓는 걸 보고 원시적인 산성을 만들어서 안에 꽁꽁 짱 박혀서 전쟁이 끝날 때까지 숨어 있으려고 그러는구나 니네. 비겁한 놈들 하면서 비난의 의미로 머리로 쳤어요. 그런데 결국은 우리가 옳았다. 베트공들을 말도 안 되게 중대전술기지가 격퇴하기 시작하는 거예요. 우리가 안시성 같은 중국군을 상대하면서 말도 안 되는 교환비를 얻었던 것처럼 그 똑같은 성공을 중대전술기지가 했어요. 그래서 나중에는 똑같이 미군 집차가 지나가는데 조니워커 위스키를 던져주면서 가는 거죠. 20분 너네 내에서 멋진 애들인 줄 이제 나왔습니다. 알았어. 이러면서 너무 자기네들 대신 잘 싸우시니까. 현재 미군은 해외 어디에 파병을 나가도 중대 전술 기지부터 구축합니다. 미군뿐만 아니라 웬만한 선진국 군대의 기본 교리예요. 그리고 또 이런 적이 있었습니다. 1990년대 몇 주 동안 연일 해외 토픽이고 우리나라 9시 뉴스에 가장 먼저 나왔던 미국 LA 흑인 폭동 사건이 있어요. 이게 왜 문제가 됐었냐면 흑인들이 백인 상점, 그 다음에 중산층 백인 주택가부터 공격을 했어요. 거기 이제 백인 경찰들이 자기네 생명과 재산을 지켜주면서 흑인 폭동 시위자들을 때려잡았단 말이에요. 한국인들 우리 재미교포들 삼각타운은 지켜주지도 않고 때려잡아주지도 않고 그냥 놔뒀어요. 야 니네 적이 약탈해 라고 길을 터준 거예요. 아무 말도 안 했지만 나중에 LA 경찰국이 한인사회에 사과했습니다. 흑인들이 이제 한국인 상점 탈하러 온다고 왔을 때 재미교포들 곧바로 결집해서 산성으로 올라갔습니다. 루프탑 코리언이라고 해서 바로 건물들을 바로 기투화해서 폐쇄한 후 다 옥상으로 올라갔어요. 옥상에서 총을 들고 다가오는 흑인들을 다 헤드샷을 해버렸습니다. 그렇게 해서 생명과 재산과 말하자면 그 구축한 산성을 훌륭하게 지켰어요. 그것을 이제 루프탑 코리안의 전설이라고 하는데 미국에서는 진짜 실제로 레전드라고 하고 루프탑 코리안이라고 불러요. 그 결집력, 그 단결력, 그 실행력, 그 전투력, 그 특이한 전쟁 방식, 산성과 스택의 조합이라고 하는 거. 이것은 우리가 그 상태로 2000년, 3000년을 살아왔기 때문에 무기 체계가 변화하고 과학 기술이 발달한 현대에도 그 운용법을 계좌에 빨간불 켜지면 소리에 집중한다. 한국인은 위기 상황에서 갑자기 뭉쳐요. 저는 결코 한국인이 단결력이 좋고 협동심이 강한 이타적인 민족이라고 얘기하고 있는 게 아닙니다. 이거 국뽕 아니에요. 한국인은 평소에 서로를 시기질투 합니다. 그런데 아주 위험한 재난 상황에서만 단결력을 발휘할 줄 아는 기질을 가진 사람들만이 살아남기를 반복해 오다 보니 어떤 한시적인, 일시적인 협동력이 발휘됐다가 사라지는 것이 아닌가라고 저는 생각을 해요. 그래서